नमस्कार, मैं नेहा जोशी बहुत स्वागत करदी ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ रूबरू ਦੇ ਵਿੱਚ। और दोस्तों ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ जी। बहुत स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ रूबरू ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਮੇਰਾ। फ्रेंड्स और दोस्तों की गल तो कर ली, हुण असीं घर की गल करते हैं। भैन भरा किन्ने सीगे तुसीं और की माहौल रहिंदा सी घर दे विच? किन्नी क डांट पैंदी सीगी, किन्ना क हर गल दे उत्ते प्यार दे नाल समझाया जांदा सी? ओह गल्लां थोड़ियां जिहियां सांझियां करो साडे नाल। देखो उस जमाने च पेरेंट्स के उत्ते बच्चे जी इस तरह नहीं सी, फैमिलियां हुंदियां छोटियां, फैमिली परिवार वड्डे हुंदे सी और काफ़ी तशद्दद नाल उदों जिहड़े पेरेंट्स है मेहनत नाल बच्चों नूं पढ़ाते सी जी। और एजुकेशन जिहड़ी है वो उदों भी काफ़ी मेहनत करके लई जाती सी। बंदे नूं मेहनत करके ही अगे जो भी स्कूल दे विच अच्छे नंबर प्राप्त किए जाते सन। चाहे फैमिलियां ज़्यादा सी पर माँ बाप भी पूरी कोशिश करते सन कि साडे बच्चे वध तो वध उचेरी शिक्षा प्राप्त कर। ते पढ़ाई दी गल जे आपां कर रहे हैं, तुहाडा पढ़ाई दे विच रुझान किन्ना क सीगा? तुसीं एक हुंदा ना कि बच्चे नूं बहुत शौक हुंदा खुद ही किताबां लैके बच्चा पढ़दा रहिंदा, एक हुंदा है कि माँ बाप दे समझाण ते कहण ते कि इस वेले हुण पढ़न बैठ जाओ, बच्चा बैठदा है। तुसीं किस तरह दे सी? बहुत ज़्यादा स्टूडियस टाइप दे सीगे या ठीक सीगा, पढ़ाई नूं कैजुअल लैंदे सी? नहीं, पढ़ाई च मेरी दिलचस्पी बहुत सी जी। मेरी दिलचस्पी एक खास सी कि मैं एक अच्छा अफसर बना। मेरी जिंदगी च एक खास सी, मेरे माँ बाप की भी यहो खास सी जी अफसर बनया जाए। ते बचपन दे विच ही सपना वेख लिया और वो सपना आगे चल के साकार भी होया, पूरा भी होया, बड़े सारे अवार्ड्स दे नाल नवाजिया गया तुहानू। सपना मेरा पूरा साकार होया जी। ते पढ़ाई दी गल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन दी जे गल करिए, कॉलेज लाइफ किस तरह दी सी और उहदे विच किहड़े-किहड़े कोर्सेज जिहड़े तुहाडे कोल ऑप्शन सीगियां पर तुसीं सोचिया कि नहीं मैं इंजीनियरिंग वाली जाना है, वो किस तरह दा रहा सारा हिसाब किताब? मेरी माता दी ये खास सी कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने। अच्छा जी। ते फिर मैं DAV कॉलेज तो नॉन मैडिकल च BSc की। ठीक है। नॉन मैडिकल BSc करके उस तो बाद मैं पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज दे विच मैं इंजीनियरिंग दी पढ़ाई डिग्री कोर्स किया 4 साल तो बाद जी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। और मेरे दिल च खास भी मैं चंडीगढ़ पढ़ा, लेकिन माँ बाप दी चाहे किस तरह भी सी, उन्होंने चंडीगढ़ मेरी पढ़ाई जिहड़ी है मैनू इंजीनियर का कोर्स उत्थे चंडीगढ़ उन्होंने होस्टल च मैं रहिंदा सी और माँ बाप ने बहुत हिम्मत दे नाल, मेहनत दे नाल मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग की कराई। पढ़ाई उदों भी हुण ते उदों दा बड़ा फर्क है। ते होस्टल च रहना, खर्चा करना, मैं उस माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्हों ने मेहनत करके मैनू इत्थों तक पहुँचाया। जी बिल्कुल। पढ़ाई का सफ़र तो तुसीं दस्सिया कि काफ़ी मतलब माँ बाप का बड़ा साथ रहा, फाइनैंसिस भी उन्होंने तुहाडे लई सब कुछ अरेंज करके तुहानू अगे तक पढ़ाया और पढ़ाई मुकम्मल करवाई। उस तो बाद नौकरी दे लई किन्नी क मेहनत करनी पई और खास तौर पर जदों असीं इन्ना कंपीटीशन हुंदा है, आपां फिर सरकारी नौकरी वल जाना हुंदा है और एक सपना हुंदा है कि नहीं मैं इस अहुदे ते पहुँचना है, वो मेहनत किन्नी क उस चीज़ दे लई करनी पई? देखो कंपीटीशन तो उदों भी हैगा सी, इस तरह नहीं सी कि कोई भी पास किया तो इंजीनियरिंग की जाके लग गया। कंपीटीशन हुंदा सी, पेपर देने पैंदे सी जी। मैं इंजीनियरिंग करने तो बाद भारत सरकार दे संस्थान इंस्ट्रूमेंटेशन जिहड़े कि थर्मल पावर स्टेशन इंस्टॉल करते सी, डिज़ाइन करते सी या उन्हां लई इंस्ट्रूमेंट बनाते सी। मैं उत्थे कोटा राजस्थान दे विच एज ए प्रोजैक्ट इंजीनियर मैं सिलैक्ट होया सी जी। फिर मैं भारत सरकार दे संस्थान चों एज ए सीनियर प्रोजैक्ट इंजीनियर
ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ SDO ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ SDO ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ 1983 ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ 1975 ਚ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਟਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 83 ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਫੰਡ ਅਫਸਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ SDO ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਕਸੀਐਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਐਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਦਰ ਸੀੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮਸਫਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਮਸਫਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ, ਸੱਚੇ ਮਨ, ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ, 2 ਲੜਕੇ 1 ਲੜਕੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਯੋਗ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀਂਚ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਦੀਪ ਜਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਜ ਆਵੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਣ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕਦੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਪਾਪੜੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਮਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੁਰਾਂਗਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਤਰਾ ਪੋਸਟ ਹੈ
ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 1983 ਚ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ 1983 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈ ਐਸਡੀਓ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੇਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਹਿਫੂਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਥੋੜੇ ਜੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਮਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਈ ਫੀਲ ਪਲੇਅਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਲੇ ਗਏ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਬੰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਮੂਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਲੇਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮਾਸਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਸਕਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੰਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਮਾਸ ਬੰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਸ ਬੰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਕੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਸ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਆਈਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਸ ਬੰਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮਾਸ ਬੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਈਏ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯੈਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ NSS ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ NCC 'ਚ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪਰਾਤੜੀ 'ਚ ਗੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾਣਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਈ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਟਨ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਲੈਕ ਇਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਂਡ ਰੀਡਰੈਸ਼ਲ ਫੋਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਂਡ ਰੀਡਰੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ
ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਂਡ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ 30 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਲਿਮਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਪੂਰਥਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕੇਸ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ USA ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਸਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਚਰਚ ਗਏ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਪੈਰਿਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਨया ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਈ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਨ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੂਲ ਗਾਦੀ ਕਬੀਰ ਚੌਰਾ ਮੱਠ ਸਿੱਧਪੀਠ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਹੰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਵਿਵੇਕਦਾਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੇ ਕੀਚ ਮੇ ਡੂ ਮਰੋ ਮਤ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गेबी खेले माही। उन्होंने संसार नूं इनू खत्म करन लई जो है, जो जात पात का जो वितकरा है उन्होंने खत्म करन लई गया। साझीवालता एकजुटता का संदेश दिता, आपसी भाईचारे का संदेश दिता, प्यार शांति का संदेश दिता। तो एक दोहा तुसी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोय,
ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। क्या बात है जी, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ। नमस्कार।